to a university. He is in 14 years. And the worst case is, Arunan case is still not over. And I'll tell you one more funny story, but funny for us, but suffering for one person. Person called Pillai Rajan got released last week. The judge said they don't have any proof. He is innocent, but he was in the prison for 12 years. So this is the situation of Tamil people. And people are crying for Vasanta for 160 days. Even I cry because he is my brother. I was with him from the Aragala days. I was on the road when he got arrested. And even I got arrested. I fighted for him. Now I am requesting here. The people who are here and talking about PTA, you have to fight. Not only for Sinhala, Muslim people are there, Tamil people are there. Apart from races and religion, you have to come out. And you have to show the people, you have to give them confidence. This is my kind request as a person from North and East. Even I got arrested when I studied in University of Colombo during 2009. January 1st I got arrested. So, situation can be changed or else it will continue as early. Now, the Askiriya Theras has started to talk racism. Sarat Veerasagara has come out. So everything is toward us. Your problem can be end, but our problems will continue. So we need your support. Then don't be quiet. Don't be silent. Good people have to talk. Good people have to fight. I have a big time confidence after the Aragale. I found so many good souls here who can support us. So I need your support. I am talking as a person from North and East, suffered in the war for last 30-40 years, suffered with this PTA law for last 40 years. So people have to understand that everyone has the same feeling. Everyone has the same feeling. And if you see Ananda Sudhakaran family, the children, 2 children are there. They don't have mother. They don't have father. They are also suffering. And as Vasanta mentioned, Karuna, Pillai and KP, who are the leaders of LT, who are the people who behind everything, they are enjoying each and everything in government money and your tax. No one can question them. But the innocent people, person who cut the branches, 3 branches just in front of Lakshman Kathiramar house, as per the order of another person, the house owner, who is the richest person and the son of a former police. And he cut according to his request, and he is always cutting the branches 1.5 months. He got arrested without any reason. He was in the prison for 40 years and he died inside the prison. So this is not a joke. 150 days, the precious days of his life has gone. No one can give back. The same way, there are so many people still suffering. We have to fight. If we have the good soul and heart, if you are still talking from the heart, you have to fight. You can't stop it. If you are stopping, it's a great insult for Tamil people and Muslim people. I am telling you. People have the doubt. That's why I am telling you. You have to be frank and pure with your words. If you are talking here with the heart, you have to fight. Until the release of the last political prisoners, until repeal the PTA, you have to fight. Thank you so much. Tamil please. நான் ராஜ்குமார் அஜய்கான், வடக்கு கிழக்கு மக்கள் போராட்டத்திற்கான அமைப்பில் இருந்து இன்று என்னுடைய நண்பர் மற்றும் சகோதரர் வசந்த முதலியே விடுதலையாகி வந்திருக்கிறார். உண்மையிலே மிக்க மகிழ்ச்சி. நாங்கள் அவருடன் சேர்ந்து போராடி இருந்தோம், போராட்டத்துக்காக நின்றிருந்தோம். அவர் விடுதலையாயிருக்கின்றார். 160 நாள் அவரது வாழ்க்கையில் அவர் இழந்திருக்கின்றார். அதற்காக நாங்கள் மனவருத்தம் அடைகின்றோம். அவர் கைது செய்யப்பட்ட 1வது நாளில் இருந்து அவருக்காக நாங்கள் போராடி இருக்கின்றோம், வீதியில் இறங்கி இருக்கின்றோம். அதே போல தமிழ் மக்கள் 30க்கும் அதிகமான தமிழ் அரசியல் கைதிகள், உதாரணமாக சதீஷ்குமார், ஆரூரன், ஆனந்த சுதாகர், இப்படி பலரது கதைகள் எங்களுக்கு தெரியும். இவர்கள் அனைவரும் இன்று மிக நீண்ட காலமாக 15-20 வருடங்களுக்கு மேலாக சிறையில் வாடிக்கொண்டிருக்கிறார்கள். எனவே இன்று
வசந்தவினுடைய விடுதலையை தொடர்ந்து தென்னிலங்கையில் வளமையான ஒரு பழக்கம் இருக்கின்றது. சிங்கள மக்களின் பிரச்சனையை மட்டும் பேசுவார்கள், அது முடிந்தவுடன் அவர்கள் சென்று விடுவார்கள் என்ற அந்த விமர்சனம் உங்கள் மீது இருக்கின்றது என்பதை நீங்கள் யாரும் மறக்க வேண்டாம். எனவே அந்த விமர்சனத்தை உடைக்கும் முகமாக இந்த முறை இந்த பயங்கரவாத தடை சட்டம் நீக்கும் வரை நீங்கள் போராட வேண்டும். அதே போல் இறுதியாக இருக்கும் அரசியல் கைதி வெளியேறும் வரை நீங்கள் அனைவரும் போராடி ஆக வேண்டும். என்றால் நீங்கள் அந்த வாக்குறுதிகளை எங்களுக்கு தந்திருக்கிறீர்கள். எனவே அந்த போராட்டம் தொடர வேண்டும். இன்று மகாநாயக தேரர்கள் மீண்டும் இனவாதம் பேச தொடங்கி இருக்கிறார்கள். சரத் வீரசேகர வழியில் வந்து தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக இனவாதம் பேச ஆரம்பித்திருக்கிறார். எனவே இதற்கு எதிராக நீங்கள் குரல் கொடுக்க வேண்டும். அறகலை என்னும் போராட்டம் என்னத்துக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டது, அந்த போராட்ட நேரத்தில் என்ன வலியுறுத்தப்பட்டது என்பதை நாங்கள் யாரும் மறந்துவிடக் கூடாது. எனவே எங்கள் அனைவருக்கும் முக்கியமான ஒரு கடப்பாடு இருக்கின்றது. இந்த நாட்டில் சுமூகமான ஒரு சூழலை கட்டியெழுப்புவதற்கு இனவாதத்தை ஒழித்து, பயங்கரவாத தடை சட்டத்தை ஒழித்து, தமிழ் முஸ்லிம் சிங்கள மக்கள் என்ற பாகுபாடு இல்லாமல் அனைவருக்கும் சரிசமனான ஒரு போராட்டத்தை நாங்கள் முன்னெடுக்க வேண்டியது எங்களுடைய கட்டாயம் என்பதை நான் இன்று வலியுறுத்திக் கொள்கிறேன். என்னுடைய சகோதரர் வசந்த முதலியைக்கு நான் சொல்லிக் கொள்வது என்னவென்றால், உங்களுக்கு ஒரு பொறுப்பு இருக்கின்றது. நீங்கள் 170 நாள் இருந்திருக்கிறீர்கள். அதே போல் வரும் கதிர்காமரது வீட்டுக்கு முன்னால் இருந்த மரத்தை வெட்டியதற்காக 14 வருடம் முத்தை அசகாதவர் சிறையில் வாடி இறந்திருக்கிறார், எந்தவித குற்றமும் செய்யாமல். அதே போல் கடந்த வாரம் தில்லைராஜன் விடுதலையாகி இருக்கிறார். தில்லைராஜன் எந்த குற்றமும் செய்யவில்லை என்று நீதிபதி அவரை விடுவித்திருக்கிறார். ஆனால் தில்லைராஜன் 12 வருடங்களாக சிறையில் வாடி இருக்கிறார். ஆம்புலன்ஸ் ஓட்டுநராக கிளிநொச்சி வைத்தியசாலையில் பணிபுரிந்த சதீஷ் கைது செய்யப்பட்டு 14 ஆண்டுகள் சிறையில் இருக்கின்றார். ஆரூரன் மொரட்டுவ பல்கலைக்கழகத்தினுடைய பட்டதாரி இன்னும் சிறையில் இருக்கின்றார். எனவே எங்களுக்கு ஒரு கடப்பாடு இருக்கின்றது. இவர்களின் விடுதலைக்காகவும் இந்த நாட்டின் நல்ல ஒரு எதிர்காலத்துக்காகவும் தொடர்ந்து நாங்கள் போராட வேண்டும். அதற்கு நீங்கள் அனைவரும் ஒத்துழைக்க வேண்டும் என கூறிக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி. And independent activist. So I'm going to start this with a small confession. When IUSF was protesting against CITEM, and when they were asking for right for education, I was somebody who was walking on the road, worried about traffic. I was very comfortable living in my bubble. I didn't have experience on my rights being denied. I didn't have to experience injustice up until I joined the army. But during the last year, since April last year, I have experienced how the system and the tools that is used by the system is stop people from speaking out and stops the real people's voices getting out and their demands being heard. So when we had to, when Masanta was taken in and was detained under PTA, that was the first time I started learning more about how Prevention of Terrorism Act has been used on people from all ethnicities, Sinhalese, Tamil, Muslims, and anybody that has tried to question the government, the question authority, question the system. So up until then I didn't know that up until then, I thought when somebody was detained under PTA, that is something that has been done after the case has been heard in the courts. But when I learned through Vasanta's case that he was detained without the judiciary or court hasn't heard his case, an evidence against him has to be presented, has to be argued. That's when I realized what an injustice that I've been blind to all this time. So I think it is important that we continue this fight as Sri Lankans until we win justice for all of Sri Lankans, until Prevention of Terrorism Act is repealed, not replaced, until we know that all of Sri Lankans are allowed to and is capable of living a dignified life as Sri Lankans. During the article we learned that all of these divisions that they have created, be it the
So we would never come together in unity to stand against the true oppressor, who is the ruling class. But now, I think we have all learned through experience. I have personally learned. I have been oppressed. My rights have been violated. I have been imprisoned. So I have been in remand custody for participating in protests. So now I have experience. But I'm also sad and I am ashamed that I had to go through all personal experience to learn this. And it doesn't have to be this way. We all don't have to wait until we all lose our rights to understand the pain of someone else or understand the suffering of someone else. Before we all lose our rights, we can stand together, we can stand in unity and stand against oppression. And when I say oppression, it doesn't only limit to somebody being put in jail, somebody being put inside prison. It goes beyond. Even whether it is you're being intimidated by the state, whether your family is getting calls from different people claiming to be officers from the government, or whether your parents are being scared and they're being told that don't let your child go for protest. And this is all parts of oppression. And all of the time and energy that we have to use and waste going through some of the procedures stops us from taking real action, stops us from doing what is needed to do to develop our country, to make Sri Lanka a better place where we can all where we can all have our basic needs being met, where we can all live as dignified human beings. So I need to highlight that what we saw throughout the Aragala since last April was the power of the people. And when people come together, we can defeat the oppressor, we can defeat the oppressive laws. That is what Vasanta's case proved. That is what we understood when Vasanta was, that is what we understood yesterday when Vasanta was given bail and finally being able to see him walking out. So at the same time, I want to highlight that all of this time we limited the role of the citizens only for casting our votes. But the role of the citizen can go beyond. Not only that we have the responsibility as citizens to stand up against injustice, we also have the freedom to use our constitutionally given right to show peaceful dissent, to speak up, not only for ourselves but also for others. So it is important that we recognize our power and also learn how to use this power to speak up and stand up against the oppressive government, and also to win our rights, not only for ourselves but also for all Sri Lankans. Because justice denied to some is justice denied to all. Until all of us are free, none of us are free. Aragala Jai. ගුමින්දනාතුම සංවිධායක ලේකම් කම්කවරක මධ්‍යස්ථානයේ පළමුවෙන්ම අපි ස්තුතිවන්ත වෙනවා මේ අරගලයට පසුගිය කාලේ වසන්ත සහෝදරයා මේ විදිහට නිදහස් කර ගැනීමට ගෙන ගිය අරගලයට දායක වුණ හැම කෙනෙක් අපි සමහර දේවල් වලට ගියාම
වයෝවෘද්ධ අම්මලාගෙන් ඇහුවා. ඔවුන්ට ഘോഷණයට භාගමන් වෙන්න දෙන්න බෑ. පුතේ කවද්ද වසන්ත නිදහස් කරන්නේ? ඒ අම්මලාට ඉගෙන බලාපොරොත්තු වෙන අම්මලාට ඒ වගේම සමාජ මාධ්‍ය ජාලාවල Facebook එකේ පෝස්ට් එකක් හරි ෂෙයා කරපු අයට රටවල් ඉඳලා සමහර ලංකාවේ ඉඳලා මේ අරගල වලට සමාජීයයක් නැතුව ඒ වගේම මේ වැඩ කරපු නීතිඥයින්ට ඒ වගේම සමහර මාධ්‍ය ආයතන වලට මේ හැම කෙනෙකුටම මේ අරගලේදී එකට උයක් වගේ වැදිලා හිටපු හැම කෙනෙක්ටම සමාජ ක්‍රියාකාරීත්ව බහුජන සංවිධාන උත්ති සමිතියට ඒ හැම එකටම මම ස්තුතියක් දෙනවා. මොකද අපි අහලා තියෙන කතාවක් තියෙනවා. ලෙනින් සහෝදරයෙක් වෙලාවක් කියනවා අයෙක් තමන්ගේ සැබෑ විදුරන් දැනගන්නේ කරදරයක වැටුණු විටදී. ඒ නිසා අපි ඇත්තටම පහුගිය කාලේ තාම ආත්ම සහගත වසන්ත සහෝදරයෙක් කිව්වේ ඇතුළත තිබිච්ච ආත්මය. ඒ වගේම අපි එළියේ වසන්තව එළියට ගන්න වසන්ත සහෝදරය නිදහස් කරගන්න සිරිදා මහා නිදහස් කරගන්න විශාල දේශපාලන ආධිත්‍යයක් ඇතුලේ මේ හැම කෙනාම වැඩ කරනවා. ඉතින් හැම කෙනාම මේ වැඩ කරා. ඒ නිසා ඒක ඇතුලේ ඒකත් එකට හිටපු හැම කෙනෙකුටම නැවත වතාවක් ඊළඟට මේ වසන්තව එළියට ගන්න කරපු අරගල විසින් අපේ සමාජයේ දින දින පණිවිඩයක් තියෙන නැවත වතාවක් දී පණිවිඩය. ඒක තමයි පසුගිය ඉතිහාසෙ පුරාම අරගලයේ තුලින් මේ සමාජ විශාල ජයග්‍රහණ ලබා ගත්තා. සයිඩම් අරගලය, ගොවි අරගලය, ගුරු අරගලය, කොතලාවල පන්තරේදී අරගලය, ඒ වගේම ගෝල් ෆේස් අරගලය මේ හැම එකෙම සමාජයට විශාල ජයග්‍රහණ ලැබෙනවා. අපි ජනතාවගේ ඉල්ලා හිටනවා ඒ අලුතෙන් මතුවෙමින් තිබෙන දේශපාලන මාවත ගැන පොඩ්ඩක් අහන්න බලන්න. ඒක ඊටාම සංවේදීව නැත්නම් ඒ සම්බන්ධයෙන් අඳුර ගන්න පුළුවන් ඒ අලුතෙන් නිර්මාණය වෙන තිබෙන දේශපාලන විකල්පයේ විසඳුම දිහා ඇස්සරලා බලන්න අපි ජනතාව ඉල්ලන්නේ. ඒ වගේම අපි රනිල්ට කියනවා මේක. රනිල් වික්‍රමසිංහ නීති විරෝධී ජනාධිපති ජනතාවගේ බලයක් නැතුව පුටුවේ läගවෙන්නේ ජනාධිපති අපි කියනවා. ගහපු ගේම් ඔක්කොම ඉවරයි. මේ එළියට ඇවිල්ලා ඉන්න අන්තර් විශ්වවිද්‍යාල ශිෂ්‍ය බල මණ්ඩලයේ කැදවුම් කරු විතරක් නෙමෙයි මේ අරගලේ ජෙනරාල් එළියට ඇවිල්ලා. ඒ නිසා අරගලේ ජෙනරාල් එළියට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඒ නිසා අපි රනිල්ට කියනවා ඊළඟ පෙබරවාරි මාසේ 10 වෙනිදා වෙනකොට ඡන්දේ කල් දාලා ජනාධිපතිවරුන් තියාගෙන සිංහ දැක ඉන්න මේ රටේ ජනතාවගේ ජනමතය ජනමනසට වෙට්ටු දාන්න හදන ජනමතයට වෙට්ටු දාන්න හදන රනිල්ට කියනවා ගෝඨාභයට අත් චිරනමම මේ ආණ්ඩුව පළවාරන මේ ආණ්ඩුව ගෙදර යවන ඒ වගේම ඒ ආණ්ඩුව ගෙදර යවද්දී සමහර ආණ්ඩුව ගෙදර යවලා කවුද ගේන්නේ කියලා කවුද ගේන්නේ නෙමෙයි මේ රටට පැහැදිලි දේශපාලන වැඩපිළිවෙලක් ජනතාවගේ බලය ශක්තිමත් කරන මාවතකට අපි මේ අරගලේ ගෙනියනවා කියන එක අපි අනිවාර්යෙන් කියනවා. ඒ නිසා රනිල්ට කියනවා වෙට්ටු දාන්න කරන මේ රටේ ජනමතයට ජනතාවගේ බලයට ඒකට එරෙහි අරගලය ආරම්භ වෙනවා කියන එක නව ජවයකින් ආරම්භ වෙනවා කියන එක අපි රනිල් වික්‍රමසිංහට කියනවා. ඒ වගේම අපි අවධාරණය කරනවා මේ වැඩේට යටින් ඉඳලා මාධ්‍ය ඉස්සරහට එන්නත් වැඩ කරපු එකෙක් ඉන්නවා. ඇමති කට්ට සූප් කර රංජන් විජේරත්නට අඳින්න පුළුවන් කියලා හිතාගෙන ඉන්න බැංකු පොඩුකාරයෙක් ඉන්නවා. තිරාන් නලස් කියන බැංකු පොඩුකාරයෙක්. අපි තිරාන් නලස්ට රනිල්ට කියනවා අපිට එක පිට එක පණිවිඩ එවුවා. එවිලා හම්බ වෙලා මේක බේරගන්න කියලා. අපි උඹලගේ කබුල් ගාවට ආවේ නැහැ. වෙනම මොකද ඩීල් දාන්න ආවේ නැහැ. අපි ජනතාවගේ විශ්වාස තිබ්බා. ජනතාවගේ විශ්වාසලා අපි වැඩේ හරියට කරා. ඉතින් අපි කියන මේගොල්ලන්ට ඒ වගේම තිරාන් නලස් කියන ඒ බැංකු පොඩුකාරයාට කියනවා ලෑස්තිලා හිටපන්. තිරාන් නලසුයි තිරාන් නලස්ගේ කුක්කෝ වගේ වසන්තව ඉර කරගෙන වද දෙන්න හදපු ඒ සුළුතරයක් නිලධාරීන් බෞද්ධරයක් නිලධාරීන් වසන්තර විසින් කඳුළු සරුවා සුළුතරයක් නිලධාරීන් වෙච්ච කිරාන් රසගේ කුක්කොන්ට කියනවා ලෑස්තිලා හිටපන් ඊළඟට නඩුවට. ඒ නිසා මේක අරගෙන යන ඉස්සරහට ඒ නඩුවට ලෑස්තිලා හිටපන්. ඒ වගේම මේ අරගලේ ඇතුලේ වෙස් මූණු දාගෙන සෙට් එකක් ඉන්නවා. වෙස් මූණු දාගෙන අර කැලණියේ ඉඳගෙන වසන්තලා ගිය වාහනවල ඔත්තු දීලා බයිසිකල් වල ෆොටෝ ගහලා දීලා ඔත්තු දීලා තිරාන් වලස් එක්ක නටපු වෙස්මුණු කාර්ය ටිකක් ඉන්නවා. ඒ වෙස්මුණු කාර්ය ටිකක් කියනවා උඹලගේ වෙස්මුණු ගලවනවා. උඹලගේ වෙස්මුණු ගලවනවා. ඒකට ලෑස්තිලා හිටපන්. ඒ නිසා අපි පැහැදිලිව ජනතාවට කියනවා අරගලේ ගැන විශ්වාස තියන්න. අරගලේ විසින් තමයි මේ ජයග්‍රහණ ගෙනාවේ. ඒ නිසා මේ අරගල ඉස්සරහට වැගෙන ආයුතුයි. සියලුම දේශපාලන සිරකරුවන් නිදහස් කරගන්න, රස්තෝදලකින් පනත පරාජය කරන්න, වැඩි වෙන ලයිට් බිල පස්සට යවා ගන්න, බදු පනස් පරාජය කරන්න, වැඩි නොවේ දුක් විඳින මිනිස්සුන්ට සහනයක් ලබා ගන්න, ජීවන විඳීමට සහනයක් ලබා ගන්න, ඒ වගේම පුජ්‍යලීකරණය කරන ආයතන බේර ගන්න මේ හැම එකකටම උත්තරේ තියෙන අරගලය ඇතුලේ ඒව මේ පස්සේ කරන්න බෑ. තව අවුරුද්දකින් ඒව කරන්න බෑ. ඒව දැන් හෙට එනවා. ලයිට් බිල හෙට එනවා. වතුර බිල හෙට එනවා. ප්‍රයිවටයිසින් හෙට එනවා. ඒ ඔක්කොම එනවා ඉස්සරහට.
ඒ නිසා ජනතාව අපි ඉල්ලනවා දැඩිව මේ අරගලේ නැමැති ඔබට ලැබිලා තියෙන ඒ යතුරු පිළිබඳ විශ්වාස තියන්න අරගලයට එකතු වෙන්න අපි මේ අරගලය ජයග්‍රහණය දක්වා ගෙනියමු මේ සමාජ ක්‍රමය වෙනස් කරන්නට මේ අරගලය ගෙනියමු ඒ සඳහා අද අපි ලබාගත් ජයග්‍රහණය වසන්ත සහෝදරයා එළියට අරගෙන ඓතිහාසික නඩුවක් කරගෙන අපි ලබාගත් ජයග්‍රහණය ඒකට යොදාගමු කියලා අපි ඉල්ලන්නේ Joseph Stalin ලංකා දුසාංගනේ ඒකම දැන් රනිල් වික්‍රමසිංහ රාජපක්ෂ ආණ්ඩුව දින 167ක් වසන්ත මුදලිගේ දියන්නේ කියනවා. ඒ වගේම සිරිධම්ම හාමුදුරුවන්ව දින 90ක් පියන්නේ කියනවා. ඒ වගේම අසාන් ජීවන්ත දින 50ක් පියන්නේ කියනවා. මේ වගේ කිසිදු ප්‍රශ්න චෝදනාවක් නැතුව වගේ දින ගණන් මෙරටේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරේ නායකයෝ වගේ රඳවා තබා ගැනීම පිළිබඳ දෙන පිළිතුර කුමක්ද? අපි දන්නවා මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළපේ පනත යටතේ වසන්ත මුදලිගේ සිරිධම්ම හාමුදුරුවෝ අසන් ජීවන්ත ඒගොල්ලෝ රඳව ගන්න නැදවුම් නියෝග නිකුත් කරපු රනිල් වික්‍රමසිංහ අපි අහනවා දැන් මොකද කියන්නේ කියලා. මොකද රනිල් වික්‍රමසිංහට මේගොල්ලන්ව රඳව ගන්න උපදේශ දුන්නු ක්‍රියා කරපු පොලිසියේ කුක්කමින් අපි අහනවා දැන් මොකද කියන්නේ කියලා. අපිට පැහැදිලිව වෙන දේ තමයි මේ ආකාරයෙන් මොවුන්ගේ ජීවිතය අඳුරු කරන්න රඳවගෙන ඉඳලා මේ තරුණ ජීවිත වල මේ කාලය අයිති කිරීම සම්බන්ධයෙන් ඔවුන් ලබා දෙන දඬුවම මොකක්ද කියලා අපි ජනතාවගෙන් අහනවා. මේ වගේ අපි දන්නවා විද්‍යාකාර සැලසුම් මත තමයි ඔවුන් කටයුතු කරන හිටියේ. ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ වෙනකොට රනිල් රාජපක්ෂ ආණ්ඩුවට කිසිදු ප්‍රශ්නකට උත්තර නැහැ. දැන් පෙරේදා නිකුත් කළා ජනාධිපති ලේකම් කාර්යාලයෙන් නිවේදනයක් කිසිදු අභියදම් කරන්න එපා කියලා. රාජ්‍ය ආයතන වෙන වියදම් කිසියක් කරන්න එපා කියලා. චක්‍රලේඛ එක පිටයක නිකුත් කරනවා වියදම් කරන්න එපා කියලා. එහෙනම් මොකද කරන්න කියන්නේ? ඒ වගේම අපි දන්නවා එක පැත්තකින් බදු ගන්නවා අනිත් පැත්තෙන් බැංකු වල පොලි වැඩි කරනවා ජනතාවට ජීවත් වෙන්න බැරි තත්ත්වයකට පත් කරලා තියෙනවා. ගොවියෝ, ජීවරයෝ, ඒ වගේම බතුකම්කරුවෝ බරපතල පීඩාවට පත් කරනවා. මොකද මේ දිනදා වැටුප් ගන්න අයගේ වැටුප් වගේ 3 ගුණයක් පටිවිල වැඩි. වැටුප් නොගන්න අයට ජීවත් වෙන්න විදියක් නැහැ. මේ තත්ත්වවල තමයි මේ අරගල ඉස්සරහට එන්නේ. මේ ඉස්සරහට එන අරගල වල නායකත්වය ගන්න අන්තර්ජාතික බලමණ්ඩලය ඇතුළු මේ නායකත්වය ගන්න ඉන්න අයට දැන් මේ මර්ධනය ඉන්න වෙලා තියෙන්නේ. ඔවුන් හිතනවා මේ මර්ධනය තුලින් මේ අරගල මඩින්න ජීවිතේ ඉඳන් වෙන දෙයක් හිතන්න එපා කියලා අපි පැහැදිලිවම කියනවා. ඒ වගේම අපි ගුරු සංගමවලට ගුරු සමිති ව්‍යාපාරයට අපි කියනවා අන්තර්ජාතික බලමණ්ඩලෙත් එක්ක අපි අත්කාර අදගෙන ඉන්නවා කියන කාරණාව. අද මේ ආණ්ඩුව ගෙන යන මේ ද්‍රෝහී පිළිවෙත මේ ජනතා විරෝධී පිළිවෙත ජනතා පීඩාවට පත් කරගෙන පාලනය පරාජය කරන්න අපි සියල්ල එක්වෙනවා. ඒ අනිවාර්යයෙන් අපි එක්වෙනවා ආණ්ඩුව පරාජය කරනවා වගේම මේ මර්ධන තුලින් මේ අරගල මර්ධනය කරන්න බැහැ කියන කාරණාව අපි අවධාරණය කරමු. මේ අරගලය මෑත මතුණු ජනතා අරගලය මතුණේ ජනතාවගේ නමුත් ඒ අරගලය තුළ අරගලයේ සංකේතය බවට පත් කරලා තිබුණේ වසන්ත මුදලිගේ ඇතුළු ලංකාවේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරය. අද දවසේ තියෙන තීරණාත්මක වැදගත්කම තමයි අරගලය විසින් ලැබපු ඊළඟ ජයග්‍රහණය අද දවසේ නැවත පෙන්නුනේ. අරගලයේ ලැබපු ප්‍රධාන ජයග්‍රහණය තමයි 69 ලක්ෂයක් ගත්ත අසහාය විධායක බලයක් තිබුණු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිවරයා දුරේ නිරවල දාලා මේ රාජපක්ෂ හල්ලිය නඩය දලගස්සන තැනට මේ අරගලේ ආවේ අරගලේ ලැබපු විශාල ජයග්‍රහණයක්. දෙවන ජයග්‍රහණය තමයි මේ අරගලේ සංකේතය බඳු
වසන්ත මුදලිගේ නැවත අරගලයටම පුළුවන් වුණා නිදහස් කරගන්න. මේක ජනතා අරගලයේ ලැබුණු නිදහස. ගෝඨාභය එළෙව්වා වසන්තව අරගලයේ විසින්ම නැවත නිදහස් කළා. ඒ නිසා වසන්ත මුදලිගේගේ මේ පැමිණීමත් එක්ක අපිට දෙන සංඥාව අපි බරපතල විදිහට ගත යුතුයි. මාවත තවමත් අරගලයක්. ජනතා අරගලය. සියලු ජයග්‍රහණ අපි ලබා තියෙන්නේ ජනතා අරගලයේ තුලින්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය උරගා බලන්න තියෙන ප්‍රධානම ලිට්මස් පරීක්ෂාව තමයි ජනතා අරගලය. වසන්ත මුදලිගේ නැවත ආවේ අරගල භූමියට. වසන්ත මුදලිගේ නැවත ආවේ නැහැ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නාමයෙන් තියෙන වෙනත් මාවත්වල යන්න. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ නාමයෙන් අරගලයේ නාමයෙන් මුවා වෙලා ආපු වෙනත් ප්‍රචාරකවාදී මැතිවරණ ප්‍රචාරකවාදී එයට ආයෝජනය කරන්න නෙමෙයි වසන්තගේ මේ කැපවීම ඉදිරියට ආවේ. මේක කියන්නේ නැහැ මැතිවරණ ඔය කිව්වේ කියලා මැතිවරණ අනිවාර්ය අවශ්‍යයි. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී එක්තරා පරීක්ෂාවක් කරන ක්‍රමවේදයක් තමයි මැතිවරණය කියලා. නමුත් වසන්ත විසින් සංඥා කරන්නේ වසන්ත විතරක් නෙමෙයි ඊට කලින් මේ ත්‍රස්තවාදී වැළැක්වීමේ පරිතියක් තේම අඩස්සිගත කරපු ශ්‍රී ලංකා මහමුදුරෝ අතුළු මේ කණ්ඩායම මේ සියල්ල ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයක් පෙන්නුම් කර තිබෙන්නේ අරගලයේ අඛණ්ඩ භාවතේ අපි ඉන්නවා. ජනතාවට ජයග්‍රහණ ලබා දෙන මේ ආර්ථික සුළි කුණාටුවෙන් පීඩාවට පත්වෙච්ච මිනිස්සුන්ගේ හඬ අවදි කරමින් මහජන අවකාශය කුළුල් කරනවා කියන අදහස තමයි වසන්තලේ ඉන්නේ. වසන්තගේ ඉදිරි යෝගය අපි අහන්න ඕනේ වසන්තල මෙතනින් පස්සේ මොකද කරන්නේ? ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. වසන්ත හිටපු කාරණේ හරි. මම හිතන එක ගොඩක් අය කිව්වා වසන්තගේ ඉදිරි දේශපාලනය අරගලයමයි. අරගලය සහ මහජනතාවට බලය ලැබෙන මහජන ආයතන ගොඩනැගීම, මහජන කවුන්සිල් ගොඩනැගීම, මහජනතාවගේ බලය ශක්තිමත් වන අලුත් දේශපාලන ඒකක මේ රටේ නිර්මාණය කරන්න අරගලයත් එක්ක මේක තමයි වසන්තලට ඉදිරියේ තියෙන අරගලය. වසන්ත කැමති වුණත් නැහැ. වසන්ත තෝරගෙන තියෙන්නේ මේ මාවත. මම හිතනවා අපි සතුටු වෙන්න ඕනේ එතනින්. ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මාවතේ අවසාන වශයෙන් මම කියනවා ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත මේ ත්‍රස්තවාදයේ පිළිබඳ නීතිය මේ අන්තර්ලෝකික නීතිය ජයවර්ධන විවෘතාර්ථිකයේ ඒ උරගරුවන් ලංකාවේ දුර්දාන්ත පාලකයා සෞදි ගාන රනිල් වික්‍රමසිංහ අද ජනාධිපති ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත ගෙනාවේ මොකටද? ප්‍රධානම හේතුව උතුරු නැගෙනහිර විශේෂයෙන් උතුරේ දෙමළ ජනතාව මර්ධනය කරන්න. මේ අපි ආදරකට අරගලයේ වගේම මේ රටේ ප්‍රධාන අරගලයක් උතුරු නැගෙනහිර දියත් තුලා දශක ගණනාවක්. ඒ කිය ප්‍රචණ්ඩ මාවත් තිබුණා. ඒ ප්‍රචණ්ඩ මාවත් වලට බලපතල විවේචනයක් නැත්තේ වුණා. දෙමළ ජනතාව මේ රටේ ඓතිහාසිකව කරපු අරගලයක් තිබුණා. අරගලය කියන වචනය ඇත්තම පටන් ගන්න එතනින්. ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත ජේ.ආර්. රනිල් ජුට්ටාව ගෙනාවේ මේ දෙමළ ජනතාව වර්ධනය කරන්න. ඒ සම්බන්ධයෙන් පාර්ලිමේන්තුවේ සාකච්ඡා වෙනකොට ඒ යුගයේ පාර්ලිමේන්තු නියෝජිතවරු ඊනියා විපක්ෂය ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පක්ෂය මේ සියල්ල කිව්වේ මොකද්ද? මේ දකුණට ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත ගේන්න එපා. අහිංසක මිනිස්සු අහුවෙන්න පුළුවන්. හෘදිකාරයන් නොවන අය අහුවෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත ජාපනයේ විතරක් ගන්න. ඕක තමයි කිව්වේ පාර්ලිමේන්තුව. දකුණට දැම්මොත් සාමාන්‍ය වැරදි නොකරපු අය හම්බේ ජාපනයට දාන්න. ඒ කියන්නේ ජාපනයේ දෙමළ ජනතාව අතර වැරදි නොකරන මිනිහෙක් නැහැ කියන ඒ ත්‍රස්තවාදී නිවේදනය දුන්නේ. එතනින් අපි මේක පටන් ගන්න. අද මේ ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනතේ පිසුරුකම වසන්තල හරහා දකුණට සංනිවේදනය වෙලා තියෙනවා. දශක ගණනක් ගියා. ඒක විතර වෙන්නේ. ඒ නිසා මේ අරගලේ ඊළඟ එක වසන්තගේ පැමිණීමත් සමග මේ අරගලේ අඛණ්ඩව යා යුතුයි. දෙමළ සහ මුස්ලිම් ජනතාව දේශපාලන සිරකරුවන් ලෙස අවමත් සිරකරගෙන තියෙන ඒ ක්‍රමවේදයේ ඔවුන් නිදහස් කරලා ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමේ පනත අවෝසි කිරීම සහ කිසිදු ත්‍රස්තවාදය නාමයේ ඉදිරියට ගේන්න හදන මේ කුප්‍රකට පාලක පන්ති ගේන්න හදන කිසිදු
ත්‍රස්තවාදයේ වැළැක්වීමට අදාළ මර්ධන අඩත්පලක් ඉඩ නොතබන ඉදිරියකට යා යුතුයි. ඒ නිසා අරගලයක් ගන්න විදිහට යනවා. ජනතාවට ජයග්‍රහණ ගෙන දෙන ජනතාවගේ අරගලේ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදයේ මාවත ඉදිරියට යනවා. අපි රනිල් වික්‍රමසිංහට කියනවා රනිල් උඹ ඇතුළු කල්ලිය 80 දශකයේ ශිෂ්‍ය ව්‍යාපාරයේ ශිෂ්‍ය නායකයන් එක දිගට මර්ධනය කළා විනාශ කළා. ඒ විනාශයේ තව අත්හදා බැලීමක් තමයි බල වසන්තලා කරන්න බැලුවේ. සිද්ධ මහමුරුවරා කරන්න බැලුවේ. ඒක තමයි අද වසන්ත කතාවෙන් කිව්වේ. ඒ අවසාන වශයෙන් මම කියනවා නිෂ්පිනා බාලලා මේ සියල්ලන්ම විශාල අරගල මාලාවක් 80 දශකයේ ජනතාවට ජයග්‍රහණය ගෙන දෙන්න කළා. හැබැයි ඔවුන් වෙනුවෙන් අද වසන්තට තියෙන මේ අවසාන ගැළවීමවත් තිබුණේ නැහැ. වසන්තව නවගමුවේ අතනින් පතර අරන් ගිහිල්ලා ඒ මරණයක උන්ට කරන්න ලේසි වෙන්නේ නැහැ. අද යුගය වෙනස් නිසා. මේක මාධ්‍ය යුගයක්. ඒක හැමෝම අවදියෙන් ඉන්න යුගයක්. මේ සියල්ල ඇතුලේ වසන්තට ඒ 80 දශකයේ ඒ ශිෂ්‍ය නායකයන්ට කරපු සෙල්ලම් කරන්න බැරි වුණා. ඒ නිසා කියනවා මේ අත්තර මතක තියාගමු රනිල් රාජපක්ෂ උඹලට බෑ කලින් කරපු සෙල්ලම් කරගෙන යන්න. අරගලය නොබියව පෙරට යනවා ජයග්‍රහණයේ කෙලවරදී.